कमलाक्ष मंगलाय तनोहरि सर्वमंगलमं शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं श्रीविष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं सहस्राब्द सहस्रपातः शभूमिगो प्रुत्वा भगवान पुरुष हे वेदं यो सर्वयद्भुतं यदन्नेनातिरोति हरिः ओम श्रीमद्भागवत महापुराण तनु नाम पुत्रासो यत पितरो भवन्ति मानो मध्यारिरिशतार्युगन्तो गोपाल जोड़ामणि महापुराण पूजयामि नमः ताशदमिदवृधे असन्न प्रायो रक्षितारो दिवे हरिः ओम महाद्यः शान्तिः अंतरिक्ष शान्तिः पृथिवी शान्तिः रापदय शान्तिः ओम स्वस्ति यो या विनाशाख्य पुण्य कल्याण वृद्धिदा विनायकः प्रिया नित्यं ओम सहस्रशीर्षात् सुरकः सहस्रात् सहस्रपादो महा ओम नमस्ते कमलनाभाय नमस्ते जलसायिने नमस्ते केशवानंत ब्रह्मांडो शरतीर्थानि नमः हरि ओम बालकृष्ण श्रीमद्भागवत महापुराण पूजयामि नमः ब्रह्मांडो शरतीर्थानि जम्बूद्वीपे आर्यावतागत गुरुजलदीठे नमः बोलो ममः आत्मनः सर्वः हितार्थे अद्यः मासोत्तम ममः गृहे बृहस्पति पुत्रागजा विररसाल पुष्पे बिल्व प्रवाल तुलसी दल माल देवे तांपो पुष्पांजलिं समर्पयामि नमः कंठे पुष्पमाला तोरण
તમારે ફોટો લઈ લેવાનો પછી ના ના સર્વવિઘ્નો પ્રશાંતયે અભિસિદ્ધા સિદ્ધ્યર્થે પૂજિતોય સુરાસુરે સર્વવિઘ્નહરતસ્મે ગણાધિપતયે નમો નમઃ સર્વમંગલ માંગલ્યે શિવે
होवामहे। भागवत जी ने हरि ओम हरि अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलिप्रथम चरणे भूलोके भारतखंडे युगदीपे आर्यावतारप्राप्ति अर्थम मध्यः भाद्रपदः मासे पितृः पक्षे श्राद्धः पंचमी हरि ओम हरि ओम सेवंतिकावकुलचाव महापुराण हरि ओम कंठे पुष्पमालां समर्पयामि। नमो भगवते व्यासपीठाधीशे गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे हरि ओम शान्ताकारं भुजगशयनं मेघवर्णं सुवांगं लक्ष्मीकान्तं वन्दे विष्णुभवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं समर्पयामि। गोपीनाथाय ॐ जय जोरी लीला ओम जय कान्हा जय यशोदा गेल वैकुंठ उतारी प्रभु वैकुंठ उतारी कालिये मरदन कीरा कीरा गायो ये जानी ओम जय कान्हा तुझ पार के नहीं आवे प्रभु देने नहीं आवे जीवे प्रभु काले पुकारे गुण गावे ओम जय जय गिरिधारी ओम जय कान्हा करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं दुर्यारण्ये भवानी सहितं नमामि मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। જે અહીંયા માતૃગૃહના છે 5 વાગે ગીત બધાને આપીશું કોઈને જે અહીંયા માતૃગૃહમાં છે બધાને યાદ રાખજો કે આપના આશીર્વાદ જેમણે આ કથા ગોઠવી છે વર્ષાબેન ક્યાં છે વર્ષાબેન હા એમણે જતા કૈલાસ માનસરોવર જતા પહેલા સંકલ્પ કર્યો હતો કે હું કૈલાસ
कैलाश मानसरोवर की हाजी ताजी जो आવીશ ને તો અહીંયા હું એક સરસ ભાગવત કથા કરીશ તો જે સાદા સાદા कैलाश मानसरोवરના દર્શન કરીને આવી ગયા છે ओम श्री गणेशाय नमः श्री सरस्वत्यै नमः ओम सद्गुरु देवेभ्यो नमः ओम नमो भगवते वासुदेवाय वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः मुखं करोति वाचालं पवनो लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दं माधवम् प्रवीश्वनमवाचमिमां प्रसोक्ता सञ्जीवयत्याखिल शक्तिधर स्वधाम्ना अन्यास्त्रचरण श्रवणात्मगादिनि प्राणो नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम् जन्मोऽन्धस्य यतोऽन्त्यादितरत चार्थेष्वपि क्लेश्वरात् तेने ब्रह्मसाख्यादिकवये मूर्धन्ति यो सूर्य तेजो वारिमृदा यथा विनिमयो यत्र त्रिसा गोमुषा धाम्नासे न सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमा प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः वसुदेवासुतं देवां कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं बोलिए बाल कृष्ण लाल सद्गुरु श्याम सुंदर श्री यमुना महाराज वल्लभाई जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे नमः पार्वती पदये हर हर महादेव अर्जुन भज मुरली मनोहर नंदलाला भज मुरली मनोहर नंदलाला कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला कृष्ण गोविंद भज मुरली मनोहर मुरली मनोहर नंदलाला भज मुरली मनोहर नंदलाला कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला कृष्ण गोविंद भज मुरली
મુરલી મનોહર રાધા ભજન મુરલી મનોહર રાધા મુરલી મનોહર નંદલાલા ભજન મુરલી મનોહર નંદલાલા કૃષ્ણ ગોવિંદ તારો પ્રભુજી પ્રેમે તારો પ્રભુજી પ્રેમે તુજને જ હો સમર્પણ મારું નથી કશું આ આપણને જ અર્પણ થોડી વાર માટે જો દ્વારકાધીશના દર્શન કર્યા હોય તો એને યાદ કરો તમે શ્રીનાથજી ગયા હોય તો શ્રીનાથજીને યાદ કરો અને ડાકોર ગયા હોય તો રણછોડ રાયને યાદ કરો કનૈયો તો અત્ર તત્ર એ સામે મૂક્યો છે અત્ર તત્ર સર્વત્ર કનૈયો બિરાજમાન છે up is God and down is God all round is God in sound is God here is God and there is God God everywhere is God આ દુનિયામાં ક્યાં ભગવાન નથી હવે એ કેમ થાય બીજું બધે જ ભગવાન હોય દૂધમાંથી ઘી થાય એ તમને મને ખબર છે કે દૂધમાંથી ઘી થાય પણ દીવો કરવો હોય દૂધ નાખીને તમે દીવો કરો તો દીવો પ્રગટે કેમ કે ભાઈ એની પ્રક્રિયા કરવી પડે એમ ચારે તરફ ભગવાન છે અને છે છતાં પણ એના માટે જરા આંખ છે એના માટે વલોણું લઈને જેમ દહીં વલોણીએ માખણ કાઢીએ માખણમાંથી પછી ઘી પ્રગટ કરીએ એમ આપણે ઠાકોરજીના 7 દિવસ દરમિયાન આ ભાગવતી કથા દ્વારા ઠાકોરજીને પ્રગટ કરવાના છે અને આ પ્રગટ કરવા માટે આમાંની કોઈ ગોપીએ આરતી ભગવાનની ઉતારી નથી ભગવાનને હાર પણ કોઈ ગોપીએ પહેરાયો નથી એ તો એમ કહેતી હતી કાનો તારી માં કે છે પણ અમે કાનુડો કહીશું અને એટલેથી નહીં અટકો તો ગોકુળ મેલી દઈશ કાનજી તારી માં કે છે અમે ના કહી દીધું અમે તો ભાઈ આ રમકડું બંધ કરી દીધું મોબાઈલનું રાક્ષસ છે એ બધાએ બંધ કરી તો આજે ઈશ્વર સાથેનો કનેક્શન અને આ વર્ષાબેન જે બહાર ગયા હતા હાથે જ્યારે હાથ હતર કરો એટલે ખબર પડી એમનો પરિવાર એ આ અને અમે BSNLમાં હતા એટલે કનેક્શનો ઘણા બધાને આપ્યા છે એટલે ઠાકોરજીની કૃપાથી આ 7 દિવસ મારું ને તમારું કનેક્શન ઠાકોરજી જોડે જોડાય એવા કંઈક શુભ આશયથી અને શ્રાદ્ધના દિવસો ચાલે છે આ શ્રાદ્ધના દિવસોમાં પરમાત્મા સાથેનું મારું અને તમારું મિલન એ બહુ જ અગત્યનું છે અને આ એના માટે બેન આપણે જોતા
તમારી આંખ ત્યાં છે ને, આંખ અમારી ઉઘડે સીતારામ દેખો ધન્ય મારું જીવન કૃપાય. આંખ આવે તે નહીં સારું. હમણાં આંખો આવશે, હમણાં આવશે ને એમાં મચ્છરા ઘૂસી જાય ને આંખ આવે તે નહીં સારું. આંખ કોઈ વસ્તુ પર પડે એ નહીં સારું. કારણ કે આટલી બધી સાડીઓ હોય તો એક સાડી ગમી ગઈ પડી આંખ તે ક્યારે ઘેર આવે. આંખ કોઈ વસ્તુ પર પડે તે નહીં સારું. આંખ આવે તે નહીં સારું. આંખ ખુલે તે નહીં સારું. અરે ઠાકોરજી એમ કે છે ને આની આંખ બંધ થઈ ગઈ, વીંચાઈ ગઈ. તો સંતો મહંતો કે છે આંખ વીંચાય એ નહીં સારું. તો સારું શું? સારું એક જ છે, આંખ મારી ઉઘડે ને સીતારામ દેખો ધન્ય મારું જીવન કૃપાય. અને એના માટે બીજું કઈ નહીં. ધૂળ પડી છે, કચરો પડ્યો છે, તો કચરો ખંખેરી નાખો. ક્યાંથી પડ્યો, શું પડ્યો, કોને નાખ્યો, તો આ બધું ભૂલી જાઓ. કચરો ખંખેરી નાખો. હમણાં જ અમારા ભરતભાઈ બેઠા છે, જૈનોના પર્યુષણ ગયા. એ પછી મને બહુ જ ગમતું. પર્યુષણ પતે એટલે એક જૈન શ્રાવક બીજા જૈન શ્રાવકને ત્યાં જઈને શું કે મિચ્છામિ ભાઈ હું માણસ છું. મનસા વાચા કર્મણા મેં તારું દિલ દુભાયું હોય, તને મેં કંઈ ખરાબ કહી દીધું હોય, મારાથી તને કંઈ ખરાબ લાગ્યું હોય તો મિચ્છામિ દોકડમ. આ જે તમારે આ સંસારને 7 દિવસ માટે મિચ્છામિ દોકડમ કહેવાનું છે. દીકરાને, દીકરીને, કુટુંબને, સમાજને મારી ભૂલો માફ કરો. હવે મારે ઠાકોરજીની જોડે, મારે ભગવાન જોડે નાતા એક રામ દિશે તુજા નાતા છોડતો. જાકે વિધિ રાખે રામ, તાકે વિધિ રહીએ સીતારામ, સીતારામ, સીતારામ કહીએ. ભગવાન સાથે કનેક્શન 7 દિવસનું જોડાણ. અને એટલા માટે આ ભાગવત કથા છે. ભાગવતના 4 શબ્દ છે. ભાગવત. ચારેમાં ખૂબ ભાગવત આવી છે. બકારમાં ભક્તિ ભરી, ગકારે ગોવિંદ ગુણગાન, વકારમાં વૈરાગ્ય ને, એ તકારે તત્વ જ્ઞાન. પહેલું ભકાર એ કે છે ભક્તિ કરો. પુનિત મહારાજ તો કહેતા હતા કે ભગવાન ભક્તિ કરતા છૂટે મારા પ્રાણ. એવો એટલું કરો ભગવાન, બીજું કઈ નથી માગ્યું. મારે ધન સંપત્તિ વૈભવ નહીં, પણ હું ભક્તિ કરતો હું, માળા કરતો હું, ભગવાનનું નામ લેતો હોઉં. અને ત્યાં બેન હમણાં હતા આ માળા કરવા બેઠા, નામ બંધ થઈ ગયું. આ મોત ઊંચામાં ઊંચી એક કરી. Hare
સારું, અમે ઘરનું કામ કરી શકીએ, અમે સંસારમાં થોડું ધ્યાન લગાડી શકીએ, એ એવો વળગ્યો છે કે આગો ખસતો જ નથી. આવું લગન શબ્દ જ આ છે, લગાવ લાગે. 2-2.5 વર્ષનું છોકરું હોય માં કે આગો ચાલે 10 વારમાં આગો જા કે તો છોકરું આગું જવાનું નથી, અને પછી માની નજર એનાથી બીજે ખસવાની પણ નથી. આવું જ ભગવાન સાથે કે છે જો જોડાણ થાય, અને એ છીનાથી વારંવાર તો જવાતું નથી. ઘરમાં કાશી, ઘરમાં મથુરા, મારે નથી આવતી નથી, પણ અહીંયા રહીને પણ એને યાદ કરી શકાય. હવે શ્રી કૃષ્ણ વીર મગનું ન બીજા ઘાટ કો ઘડતું, હવે શ્રી કૃષ્ણ વીર મગનું ન બીજા ઘાટ કો ઘડતું, જડાયું કૃષ્ણ કીર્તનમાં ન બીજે કાંઈ હાથ. જડાયું કૃષ્ણ કીર્તનમાં ન બીજે ક્યાંય હાથ. આ વૈષ્ણવને પૂછો, સવારના મંગળા કરીએ ને જઈ આવે વલ્લભ સદનમાં, અને મંગળા કરે ઠાકોરજીના દર્શન કરે ને આનંદ 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 થઈ જાય. આપણે પણ સવારમાં ઉઠીને એમ કહેતું હતું, સંતો કહે છે કરાગ્રે વસતે લક્ષ્મી, કરમૂલે તુ સરસ્વતી, કર મધ્યે તુ ગોવિંદમ, પ્રભાતે કર દર્શનમ. સવારમાં હાથને અહીંયા આગળ કરાગ્રે વસતે લક્ષ્મી, લક્ષ્મીજી રહે છે. સવારમાં યાદ કરો, જેની બહુ જરૂર છે. કરાગ્રે વસતે લક્ષ્મી, કરમૂલે સરસ્વતી, આ બુદ્ધિની પણ જરૂર છે. કરમૂલે સરસ્વતી, કર મધ્યે તુ ગોવિંદમ, આ કનૈયો હાથની વચ્ચે વચ કનૈયો છે. કર મધ્યે તુ ગોવિંદમ, પ્રભાતે કર. હવે શ્રી કૃષ્ણ વેદ મનોરમના બીજા ફાટકો પડતો, જડાયું કૃષ્ણ કીર્તનમાં બીજે કાંઈ આથડતું, મધુરું ગાન થઈ કોઈ તાન જ્યારે પ્રેમથી ગાતો, નિહાળી નૃત્ય વાલા કૃષ્ણનો આનંદ. વલ્લભાચાર્ય તો મધુરાષ્ટક આખો લખી દીધું છે. અધરમ મધુરમ વદનમ મધુરમ, મધુરાધિપતે અખિલમ મધુરમ. આ વાણી પણ મીઠી કાઠિયાવાડી ભાષા બહુ સારી. કાઠિયાવાડી ભાષા સારી. કેમ? એમ આપલા ભૈલા આટલું કામ કર્યું, બાપલા આટલું કામ કર્યું. ભૈલા બાપલા કો તો હવ કોઈ કામ કરે. આ મીઠા જેની જીભમાં મીઠી શરાઈ ને એ દુનિયા આખી એને કમવાતી શીખાવે. બહુ મીઠું બોલે છે, સરસ. અને હવે તો ડોક્ટરો પણ પેલી કડવી દવા છે ને એને સુગર કોટેડ કરીને આપે છે. મીઠું બોલો, મધ જેવું મીઠું બોલો. અને તમે જુઓ વાણીમાં શું તાકાત છે. દૂર બ્રાહ્મણો સ્વસ્તી વચનો કરી રહ્યા છે. અત્યારે જ આમાં જ અહીંયા આપણે બ્રાહ્મણને કઈ અહીંયા બેઠા છે મારા પ્રતિભાઈ. સ્વસ્તિ નાયેન્દ્રો રાધા સવા, સ્વસ્તિ ના ભૂખા વિશ્વવેદા, સ્વસ્તિ ના સૌરસ્તો અરિષ્ટદેવી, સ્વસ્તિ નો બૃહસ્પતિ દધાતુ. કોઈ મોટું કામ કરવા બેઠા છે, તમારે ઘેર કોઈ લગન છે અને એમાં શ્રાદ્ધના પક્ષમાં લગન. હા, આ લગન તો શ્રાદ્ધના પક્ષમાં જ લેવા એવા છે. કારણ કે આ લગન કયા છે? જીવનું શિવ સાથેનું મિલન કરવાનું છે. જીવનું શિવ સાથેનું મિલન કરવાનું છે. અહીંયા ચોથા દિવસે રવિવારે સાંજે આ ટાઈમે તો નંદલાલ થનક થનક થઈ નાચે નટવર નંદ તને આંગણે રે. અહીંયા ભક્તિના ફુવારા ઉડવા છે. ભાગવત એટલે ભક્તિ, ભકારમાં ભક્તિ ભરી, ગકારે ગોવિંદ ગુણગાન. આખી ભાગવત ગોવિંદના ગુણગાનથી ભરેલું છે. ગકારે ગોવિંદ ગુણગાન, વકારમાં વૈરાગ્ય લે. આ સંસાર કોઈને હર્યો નથી, કોઈને સડવાનો નથી. આ યાદ રાખી, અંડરલાઈન. આ સંસાર કોઈને પણ આ બાજુ વાળા હોય, આ બાજુ હોય. કેટલાક બોલે, કેટલાક ના બોલે, પણ સંસાર કોઈને હર્યો નથી અને હલવાનો નથી.
અને ભગવાન કોઈને નડ્યો નથી અને નડવાનો નથી. પકડી લો ક્યાં જવું એ તમારે. હવે શ્રી કૃષ્ણ વિન મનનું ન બીજા ઘાટ થયો ઘડતું જડાયું કૃષ્ણ કીર્તનમાં ન બીજે કાંઈ આપતું. સતત વિચાર કે મારો કનૈયો મારી જોડે અને એટલા માટે કહીશ સુખ રહ્યું સત્સંગમાં કરો સદા સત્સંગ નિત્ય પુરાશે જીવનમાં એ નવ નવ નવલારંગ. મને તો આ કથામાં આનંદ ત્યારે થાય કે મારી માં ત્યારે અહીંયા આગળ ટૂંકાળીને કલ્યાણી આવે ને જે ગરબા જોવે ને આનંદ કરે એ આ તમારા હૃદયમાં આનંદ માટે 7 દિવસનો કાર્યક્રમ છે. એટલે આમાં ભાગવતનો ક્રમ છે પણ ખરો, પણ ઠાકોરજીના અહીંથી આગા લઈ જવા દે છે. આટલામાં આટલા કારણ કે આયા સૌ એક રીતથી ચંગ ઉઘાડે અંગ. આ દુનિયામાં બધાય આયા સૌ એક રીતથી ચંગ ઉઘાડે અંગ. અને કોઈક જીવન ધન્ય કરે દુનિયા ખાય દમ. હમણાં પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ આપણી આંખોની સામે આવી અને ગયા. કેટલાક લોકોએ તો પુનિત મહારાજને જોયા છે. પુનિત મહારાજ આવીને ગયા, ડોંગરે મહારાજ આવીને ગયા. તો આ બધા બતાવે છે દોસ્ત તુંય ડોંગરે થઈ શકે, તુંય પુનિતમાં થઈ શકે, તુંય આનંદી મૈયા થઈ શકે. પણ એવું છે કે હૃદયમાં કામ ક્રોધ લોભ મદ મોહ અને મત્સર આપણે બેસાડ્યા છે. આ ખરાબને કાઢી નાખો. અહીંયા પણ આપણે અત્યારે આ કથામાં પહેલા વલ્લભાચાર્યને બોલાવીએ કે વલ્લભાચાર્ય તમે તો ભાગવતના જ્ઞાતા, આવો અમારી કથામાં. જેમ રામ કથા હોય ને હનુમાનજીને બોલાવો અને હનુમાનજી આવે એમ આપણે વલ્લભાધીશને બોલાવીએ, આવો વલ્લભાધીશ. એકલા નહીં, યમુના મહારાણીને લઈને હે યમુના મહારાણી તમે અને ભોળાનાથને આપણે કહીએ કે ભોળાનાથ તમે પાર્વતી માં સાથે બે બાજુ છે. ભોળાનાથ એ તમે આવો, અમારા હૃદયમાં જગ્યા છે. પાર્વતી માને લઈને આવો અને રાધે 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 શ્યામ સેવી રાધે રાધા તમે પણ આવો. આયે શિવજીને યાદ કરી અને શંકર ભગવાનને અહીંયા પ્રસ્થાપિત કરવા બોલાવીએ. આયે શંકર ભગવાન હાલો. શંભુ શરણે પડી મારું ઘડીએ ઘડી પછતાવો કલા કરી દર્શન શંભુ શરણે પડી મારું કલાકારી દર્શન
तो एक पंथी प्रवासी छता आत्म यमरे उदासी तू तो एक पंथी प्रवासी छता आत्म यमरे उदासी भाग्यो ભોળાનાથને હાજર કરી દીધા. ડોંગરે મહારાજ જ્યારે કથા કરતા ત્યારે એ દામોદર સ્તોત્ર હંમેશા ગાતા. આપણે પણ કૃષ્ણ ભગવાનને અહીંયા હાજર કરીએ. દામોદર સ્તોત્ર એવું છે આખા ભાગવતનું સાર એમાં વકારમાં ભક્તિ ભરી ગકારે ગોવિંદ ગુણગાન વકારમાં વૈરાગ્ય ને તકારે તત્વ જ્ઞાન. આવીએ જેને આવડતું હોય એને જો આવતીકાલે હું આવીશ તો કાગળિયા લઈને તમારા માટે આવીશ કે જેથી બધાને અપાશે. આવો મારી સાથે કળારવિંદેના શ્લોકો થોડા લઈએ. કળારવિંદે વકલારવિંદમ મુખારવિંદે વિનિર્જયંતમ વાતસ્ય પારસ્ય પુરે શયાનમ બાલમ મુકુંદમ મનસા સ્મરામિ. શ્રી ગોવિંદ હરે મુરારી હે નાથ નારાયણ વાસુદેવા જીવે દિવસવા તમે તદેવા ગોવિંદ રામો ધર્માધરેતિ વિક્રે તુકામા તિલકો પકન્યા પુરારી પાદા પિતચિત વૃત્તિ દત્યાધિકમો અવશાનવોજ્ય ગોવિંદ રામો ધર્માધરેતિ દદ્ય દેવો અવધુ કદમ્બા સર્વે મિલિત્વા સમવાક્યયોગમ પુણ્યાધિયાપઠન્તિ નિત્યં ગોવિંદ રામો ધર્માધરેતિ નામાનિ વિષ્ણુ પ્રવદન્તિ
गोविंद दामोदर सूत्र पाठ प्रेम भी जे करे दामोदर दयाल ने सहजे को लोक आमाथी अगत्यનું જો કોઈ ભજન લખ્યું હોય કાં તો ગોપમાળાઓ હતી ગોપીઓ હતી વિક્રી તુકામાં કિલ ગોપ કન્યા મુરારી પાદાર પિત ચિત્ત વૃત્તિ દહીં દૂધ વેચવા જતી ગોપીઓએ શું બોલવું જોઈએ દહીંમાં દૂધ લો એના બદલે મટકીમાં માધવને નાખીને માધવને વેચવા નીકળી એ ગોવિંદ લો એ માધવ લો એ મુરારી લો આ કક્ષા આવે ને ત્યારે ભગવાન દૂર નથી અને આ કક્ષા ઠાકોરજી કોને ક્યારે આપે છે